नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज अध्याय आम आलोचना करवा 2024 मसीहा मे मासरे सिंह राशि फलाफल किपर रसतु सर्वप्रथम ग्रह मान स्थिति कौन रही से विषय जाणी नवा। मास आरंभ रवि आपणकर नवम स्थान में चलन करेंगे एवं 14 तारिख ठारू से आपणकर दशम स्थान में चलन करेंगे। से भली शुक्र मास आरंभ आपणकर नवम स्थान में चलन करेंगे 19 तारिख ठारू से दशम स्थान में चलन करेंगे। बृहस्पति मास सारा दशम स्थान में चलन करेंगे। राहु मंगल जोग मास सारा आपणकर अष्टम स्थान में रहिबो। केतु मास सारा आपणकर द्वितीय स्थान में रहिबे। शनिदेव मास सारा आपणकर सप्तम स्थान में चलन करेंगे। बुध मास आरंभ अष्टम स्थान में चलन करेंगे एवं 10 तारिख ठारू से आपणकर नवम स्थान में चलन आरंभ करेंगे। दर्शक बंधु ए मासरे एक बड़ परिवर्तन जहाँकि बृहस्पति चलन आपणकर दशम स्थान को रहिबो। दशम बृहस्पति चलन कले गोचरीय मतरे शुभ फल गुड़िक प्रदान करती नाही। गोटे वर्ष पर्यंत आपण राशि रे गुरु सुधी रहिबो नाही, किंतु रवि सुधी रे आपण शुभ मांगलिक कार्य गुड़िक करें। दर्शक बंधु जेहेतु रविंकर चलन ए मासरे नवम दशम रहिबो एवं बृहस्पति दशम चलन करेंगे मास सारा, तेणु बृहस्पति चलन आपणकर कर्ममय जीवन में आगामी दिन में अधिक परिश्रम कराइब। वाद विवाद ठार दूरे रही आप निजर कार्य गुड़िक करवा आवश्यक। सामान्य उन्नति हेले चापग्रस्त हो कर्म क्षेत्र में विभिन्न कार्य आपण वर्ष सारा पारती। आसतु जानिबा ए मासरे स्वास्थ्यर स्थिति किपरि रहिबो। आपणक राशि रे शनि सप्ताह प्रभाव रोचे। आपणक राशि को शनिकर प्रभाव रोथिबारु अलस्वामी बेले बेले देखा जाई पारे, तेणु कर्म तत्परता सब लगी रहा आवश्यक। रवि आपणकर राशि अधिपति नवम दशम चलन करेंगे। पूर्व मास ठारू स्वास्थ्य क्षेत्र में आरोग्यता लाभ होवार संभावना रही, किंतु जान वाहन प्रति सतर्कता अवलंबन करेंगे कारण राहु सहित मंगल जोग आपणकर अष्टम स्थान में रहुची। वाद विवाद कली झगड़ा क्या सहित उपजी पारे, शरीर में आघात लगी पारे, तेणु हुशियारी हो प्रत्येक कार्य करेंगे। विवाद ठारू दूरे रहिबा आवश्यक। यही सब जो जोग गुड़िक राहु सहित मंगल जोग आपको आम अंगारक जोग कही था। रक्त संबंधित रोग वृद्धि एवं इन्फेक्शन इत्यादि शरीर में समय समय यह बढ़ाई पारे, किंतु राशि अधिपति रवि ए मासरे शुभरे रहूथिबारु पूर्व मास ठारू ए मासरे किछिटा स्वास्थ्य आरोग्यता लाभ होवार संभावना रही। जो मानकर ये सब रोग वृद्धि रही शरीर में पूर्वर से मासरे डाक्तर परामर्श ठीक समय करवा आवश्यक। माँ को स्वास्थ्य हानि होवार संभावना रही। पिता स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधार आसीपे, किंतु सामान्यतम स्थिति प्रायतः ए मासरे लगी रहिबो। गर्भवती महिला मानक समय जो देखा निश्चित रहिबो। संतान सुख आपन को निश्चित रूपे प्राप्ति होवार जोग रही। नूतन गर्भ धारण करने चाहूले मासटी से अनुकूल आपण रहिबो नाही। आसतु जानिबा आपनकर आर्थिक क्षेत्र किपर रहिबो। चाकरी कर्ममय जीवन व्यवसाय वाणिज्य स्थिति किपरि रहिबो। अष्टम स्थान में राहु सहित मंगल एवं बुधंकर जोग रहिबो। बुध 10 तारिख पर्यंत अष्टम स्थान में रहिबे, जे कि आपनकर धन एवं आयर मालिक। आकस्मिक भाव रोजगार आपनको प्रदान करेंगे, किंतु जेतिकी लाभ हम सेतिकी मध्य खर्च वृद्धि व्यय वृद्धि होवार संभावना रहुथिबारु धन रे ए मासरे स्थिरता आसीबो नाही। मासर प्रथमार्धरे धन दिगरे अधिक नियंत्रण रखा आवश्यक। कथबार्ता नियंत्रण रखा आवश्यक। लंग टर्म रे आपण निवेश करंतु, किंतु मासर द्वितीयार्धरे सामान्य आर्थिक क्षेत्र में किसी उन्नति आसीपे। 10 तारिख ठारू मास शेष पर्यंत आपणकर आय एवं धन भावर ग्रह बुध भाग्य स्थान में चलन करेंगे। रोजगार सामान्य किसी बढ़िबार संभावना रही। धन संचय किसी मासर द्वितीयार्धरे हो पारे। मासर प्रथमार्धरे शेयर मार्केटिंग क्षेत्र में बड़ बड़ निवेश करूँ ना, बेले बेले लसेस होवार संभावना रही। आपणकर आकलन भूल हो पारे। निवेश प्रायतः आम जो देखा आपण मासर द्वितीयार्ध 14 तारिख पर ठारू आपण करंतु सामान्य किसी लाभ पाई पारती। तेणु ए मासरे आर्थिक स्थिति प्रायतः एपरी रहिबो। कर्ममय जीवन जो देखा आपणकर कर्म भावर ग्रह शुक्र 19 तारिख ठारू कर्म भाव में चलन करेंगे। रवि बृहस्पति सहित से जोग हे। नूतन कर्म प्राप्ति होवार संभावना रही, किंतु भाग्याधिपति दुर्बल रहूथिबारु बहु परिश्रम प्रत्येक दिन करिवार रही। सरकारी क्षेत्र सामान्य सुजोग किसी प्राप्ति हम। मान सम्मान सामान्यतम किसी प्राप्ति हो पारे 14 तारिख पर मास शेष पर्यंत, जेहेतु आपणकर राशि ग्रह रवि दशम स्थान में बलवान हो रही। शुक्र सेठारे रहूथिबारु सरकारी कार्य ठारू आरंभ कर विभिन्न प्रकार
ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନ, ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ, ଗହଣା ଦୋକାନ, କସ୍ମେଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୃହସ୍ପତି ଦଶମରେ ରହୁଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିଚିଂ ଲାଇନରେ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଏ ମାସରେ ଆପଣ କାମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ମାନସିକ ଚାପରେ ରହି ଆପଣ କର୍ମ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଭଲ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଚାକିରି ବାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶୀ ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ 14 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଚାକିରି ବାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ଆସିବ। ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେହପାର ଯତ୍ନ ନେବେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ପତ୍ର ହଜି ଯାଇପାରେ, କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ବାଟରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖି ଚାହିଁ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବ୍ୟବସାୟର ଗ୍ରହ ଶନି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଧ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ଅପଡାଉନ ଲାଗି ରହିବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କାରବାରରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆସିବ। କାରବାରରେ କିଛି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବାକି ବୁକର କାହାକୁ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧନ ନିବେଶ ଅଧିକ ଏ ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାର୍ଟନରସିପରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏ ମାସରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଦଶମରେ ରହୁଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ଶୁଭ ଫଳ ସାମାନ୍ୟତମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ସଂଘର୍ଷ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ପାଠ ପଢାରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ସାମାନ୍ୟତମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ କିଛି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲେଖାଲେଖି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ଏ ମାସରେ ଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମଙ୍ଗଳ ରାହୁଙ୍କର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଳହ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିଛି ସେମାନେ ଏ ମାସରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ କିଛି ପଡିପାରନ୍ତି। ଦେହପାର ଯତ୍ନ ନେବେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହବ। ନାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିଛି ସେମାନେ ପାଦରେ ଅଳତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପାରିବାରିକ ସୁଖର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ରାହୁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା କିଛି ଉପୁଜିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି କଳହର ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ଏ ମାସରେ ସମୟ ସମୟ ଲାଗି ରହିପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ଅଧିକ ବିଚାର ଏ ମାସରେ କରିବାର ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହାନି ହୋଇପାରେ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କିଛି ବଢିପାରେ। କୃଷି ଜନିତ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ସଂଘର୍ଷ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଅଧିକ କରିପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସାମାନ୍ୟତମ ବଢିପାରେ। ଯଦି ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାସଟି ଭଲ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଡି ଚଳାଚଳରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ଘରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ଚାଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଘରକୁ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ରବିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହୁଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମନ ମିଳାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ମାସରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟନରସିପରେ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ପ୍ରେମିକା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କର ବାତାବରଣ ଉପୁଜିପାରେ, ତେଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରାୟତଃ ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିପାରେ ଏସବୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଛାଡି ଦେଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି। ମଙ୍ଗଳ ରାହୁ ଶନି ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। କିଛି କଳା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। କୁକୁରକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା
सिंह राशि फलाफल आशा करे कार्यक्रम आपको भल लगी कार्यक्रम संपर्क में मतामत देवे आज तो समय गला आज नमस्कार जय जगन्नाथ धन्यवाद।